Hey guys, what's up? I'm Jay Surya back with another video for you all from OICP Prep series. So guys, in this video we are going to solve one of the machine from TryHackMe, and the machine is completely web based. So we are going to learn how to hack a web server, and we are going to talk about most high level and most high severity rank bug in this entire video, and the bug is command injection. So whenever what the command you are going to execute on the client side, it is going and executing on the server side, and it is going to replay back for your own desired commands. So this is what the command injection. Oh, without any extra discussion, we will get deep dive into the topic. Actually, all the guys are requesting me to do videos in Telugu, right? But here is the problem. Some of my subscribers are from North India, and some of they are from out of from other countries. So it is somewhat hard, or it is impossible to get understand if I teach you in Telugu. So, but my dear Telugu brothers and sisters, I am going to promise you from today I'm going to upload one video for every week, one video in Telugu for you all, and the video is going to be more and more special. So the video for one week, it is going to cover the entire thing which you need to learn. Actually, if you want to get into the cybersecurity field, what the things actually you want to learn, and if you want to be a hacker, what the things you need to learn, or what the things you need to practice, all the entire things I'm going to teach you in the Telugu in a single video for every week. Okay, I'm going to do one video for every week, but among that I'm going to upload all the videos in English, because English is the common language which can be understandable, and which can be used worldwide, right? So this is the reason I'm teaching you in English itself. So, and as I promised, this video is going to be in Telugu. Yeah. So guys, a small request from my side: do subscribe and like this video, whoever the Telugu people watching, and not only the Telugu people, whoever is watching, whoever joined our community. So spread out this video, post this video in your social media accounts, and just tag Shadow Securities, and feel proud, uh, feel proud to say that you are learning under Shadow Security. So as I told, this community is open to all, and it is completely free. I'm going to teach you all the things for for complete free. So I'm not going to charge even a single ruble, or single rupee for a video. So as I told, this video is going to be in Telugu, and let me start in the Telugu itself. So without any extra discussion, we will start the video. Okay, so now let me get into the Firefox, and let me get into the TryHackMe. Okay, as I told, we are going to solve this machine from TryHackMe, and let me open the TryHackMe, and I will show you the machine what actually we are going to solve here. Oh, I need to off this proxy, and okay. So ఇప్పుడు నేను ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇంటూ ట్రై హ్యాక్ మీలోకి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, సో మనం రెగ్యులర్గా ఎలా అయితే చేస్తామో, వీ నీడ్ టు కనెక్ట్. యాక్చువల్లీ మనం వాళ్ళ సర్వర్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, అవునా? వాళ్ళ సర్వర్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు మన యొక్క మెషిన్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క మెషిన్కి డైరెక్ట్గా మనకు ఒక టనల్ ఆన్ అవుతుంది. సో ఆ టనల్ వల్ల మనం డైరెక్ట్గా టార్గెట్ మెషిన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. దీనివల్ల మనకి మధ్యలో ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, ఏ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్ లైక్ ఏ ల్యాబ్. సో మనము ఎక్కడ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ని హ్యాక్ చేయలేం, కాబట్టి ఇది ప్రాక్టీస్ సినారియో. కాబట్టి సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ కనెక్ట్ విత్ ఓపెన్ విపిఎన్, అండ్ మనం కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ యొక్క వాళ్ళ సర్వర్స్కి మనం కనెక్ట్ అవుతాము. దెన్ నెక్స్ట్ మనము వాళ్ళ సర్వర్స్కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటర్నల్లో రన్ అవుతున్న కంప్యూటర్స్కి మన యొక్క అటాకర్ మెషిన్కి ఒక కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ అవ్వడం కోసమే మనం ఈ
ఓపెన్ విపిఎన్ అనే ఒక విపిఎన్ని యూస్ చేస్తాము. అండ్ ట్రైహాక్‌మి ఒక ఓపెన్ విపిఎన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్‌ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ ఓపెన్ విపిఎన్ ఫైల్‌ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం ఆ ఓపెన్ విపిఎన్ అనే ఒక కమాండ్‌తో ఇప్పుడు నేను మీకు కమాండ్ చూపిస్తాను. సో, ఆ కమాండ్‌తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనం వాళ్ళ సర్వర్స్‌కి డైరెక్ట్‌గా కనెక్ట్ అయిపోతాం. సో, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు డౌన్లోడ్ ద ఓపెన్ విపిఎన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, ఆహ్, do watch in my previous videos and you will get to understand what to do actually to get connect with the servers, right? సో, ఇప్పుడు నేను సారీ, మధ్యలో అలవాటులో నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తే ఏమనుకోకండి. సారీ, అది అలవాటయిపోయింది అలాగా ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడడం. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి వాళ్ళ సర్వర్స్‌కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. అవునా? సో, ఈ ఈ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే షాడో సెక్యూరిటీస్ డాట్ ఓపెన్ విపిఎన్ స్పేస్ జైసూర్య డాట్ ఓపెన్ విపిఎన్ అనే ఒక ఓపెన్ విపిఎన్ ఫైల్‌ని నేను డౌన్లోడ్ చేశాను ట్రైహాక్‌మీలో నుండి. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్ విపిఎన్ అనే కమాండ్ ఇచ్చి నా యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు నేమ్ చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ డౌన్లోడ్ లిస్ట్‌లో నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. జైసూర్య డాట్ ఓవిపిఎన్ అని ఉంది కదా! ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అన్నమాట. సో, దీన్ని మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఓపెన్ విపిఎన్ అనే కమాండ్‌తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో, ఓపెన్ విపిఎన్ స్పేస్ జైసూర్య డాట్ ఓవిపిఎన్. దెన్ వి నీడ్ టు క్లిక్ ఎంటర్. క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది ఇనీషియలైజేషన్ సీక్వెన్స్ కంప్లీట్ అని ఒక మెసేజ్ ఇస్తుంది. అది మెసేజ్ ఇచ్చిందంటే సో, మన కమాండ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని అర్థం. వెన్ వి గెట్ బ్యాక్ టు ద ట్రైహాక్‌మి, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి యాక్సెస్‌లోకెళ్ళండి. యాక్సెస్‌లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం సర్వర్ స్టేటస్ అండ్ కనెక్టెడ్ స్టేటస్. ఇవి 2 కూడా టిక్ మార్క్‌లో ఉండాలి. ఈ 2 టిక్ మార్క్‌లో లేకపోతే వి నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ విపిఎన్ స్పేస్ జైసూర్య డాట్ ఓవిపిఎన్ అని ఎలా అయితే నేను కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశానో, సో, అలాగే ఈ ఓపెన్ విపిఎన్ ఒక డౌన్లోడ్ చేసుకున్న కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్‌ని ఓపెన్ విపిఎన్‌తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఆల్ సెట్ కదా! ఇప్పుడు మనం సర్వర్‌కి కనెక్ట్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఒక మెషిన్ ఏంటంటే రిక్ అండ్ మోర్టీ. సో, ఈ మెషిన్ ఏంటంటే పికిల్ రిక్. ఈ మెషిన్‌ని మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాము. ఈ మెషిన్ యొక్క మెయిన్ ఎరా ఏంటంటే ఇదొక టెలివిజన్ సీరీస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న మెషిన్. ఈ మెషిన్‌లో ఏంటంటే రిక్ అనే ఒక వ్యక్తి ఆటోమేటిక్‌గా పికిల్‌లాగా మారిపోయాడు. సో, అతన్ని మళ్ళీ మనిషిలోకి మార్చాలంటే మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ కావాలి. అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ కావాలి. ఫ్లాగ్ 1, ఫ్లాగ్ 2, ఫ్లాగ్ 3. ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి హింట్స్ గూడా వీళ్ళు ఇయ్యలేరు. చూడండి, ఫ్లాగ్ 1, ఫ్లాగ్ 2, ఫ్లాగ్ 3 ఎలాంటి హింట్స్ గూడా మనకివ్వలేదు. సో, వి నీడ్ టు సెర్చ్ ఓవర్ అండ్ వి నీడ్ టు డిగ్, వి నీడ్ టు ఎన్యూమరేట్ ఆల్ ఓవర్ ద వెబ్ సర్వర్ అండ్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ ఔట్ ద ఫ్లాగ్. అయితే మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? మనమైతే వాళ్ళ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అయిపోయాము. వి హావ్ సెలెక్టెడ్ ద మెషిన్ టు సాల్వ్, రైట్? సో, మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే స్టార్ట్ మెషిన్ పైన క్లిక్ చేద్దాం. ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ మెషిన్ పైన క్లిక్ చేసినామో అప్పుడు మనకిక్కడ ఐపీ అడ్రెస్ 5852 అంటే అప్రాక్స్ 1 మినిట్‌లో మనకు డిస్‌ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 1 మినిట్‌లో డిస్‌ప్లే అయిపోయిన ఐపీ అడ్రెస్‌ని బట్టి మనం మన యొక్క మెథడాలజీని ఫాలో అవుతూ ఈ మెషిన్‌ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. మన మెథడాలజీ ఏంటి యాక్చువల్లీ? డూయింగ్ ఎన్‌మ్యాప్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఇఫ్ 80 పోర్ట్ ఈస్ రన్నింగ్ దెన్ డూయింగ్ నిక్టో. Nikto is web vulnerability scanner, right? And doing go buster for hidden directory brute forcing. యాహ్! థిస్ 3 థింగ్స్ వి విల్ డూ. ఈ 3 మనం రెగ్యులర్‌గా చేసేవే ప్రతి వీడియోలో. సో, అలాగే ఈ వీడియోలో గూడా మనం ఈ 3 మనం కండక్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అకార్డింగ్ టు ద ఐపీ అడ్రెస్, అకార్డింగ్ టు ద ఓపెన్ పోర్ట్స్, అకార్డింగ్ టు ద హిడెన్ డైరెక్టరీస్ వి విల్ ఫాలో ద ఫ్యూచర్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో, చూడండి, మనకైతే ఐపీ అడ్రెస్ వచ్చేయడం జరిగింది. రైట్ ఫ్రెండ్స్? మనకైతే ఐపీ అడ్రెస్ వచ్చేసింది. మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఐపీ అడ్రెస్ కాపీ అవుతుంది. సో, కాపీ అయిన ఐపీ అడ్రెస్‌ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కింద ఇచ్చిన ఒక చిన్న పేరా ఇచ్చాడు గదా! ఆ పేరా ఏంటో అసలు ఫస్ట్ చదువుదాం. ద రిక్ అండ్ మోర్టీ థీమ్ ఛాలెంజ్ రిక్వైర్స్ యూ టు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ ఎ వెబ్ సర్వర్ టు ఫైండ్ 3 ఇంగ్రీడియెంట్స్ that will help Rick make his potion to transfer himself back to the human. As I told, రిక్ అనే వ్యక్తి పికిల్‌లోకి మారిపోయాడు. 3 ఫార్ములాస్ కావాలంట. ఆ ఫార్ములాస్ వల్ల అతను రిటర్న్ మళ్ళీ మనిషిలోకి హ్యూమన్ లాగా మారిపోతాడు. సో, అది మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నీడ్ టు డూ ఎన్‌మ్యాప్ స్కాన్ హియర్. మన మెథడాలజీ ఫాలో అవుదాం మనము. వాటెవర్ ఇట్ మే బి, ఏదైనా కానీ వి నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ మెషిన్. సో, వి నీడ్ టు ఫాలో అవర్ మెథడాలజీ. అండ్ ఎన్‌మ్యాప్ SC
ఎస్వి, ఎస్సి అంటే వర్షన్ స్కాన్, ఎస్సి అంటే ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్ స్కాన్, ఎస్వి అంటే వర్షన్ స్కాన్. దెన్ మనం ఐపీ అడ్రస్ని పేస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ని పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్మ్యాప్ స్కాన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది, ఎన్మ్యాప్ స్కాన్ అయితే రన్ అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం నిక్టో కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నిక్టో స్కాన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తే రెండు కూడా ప్యారలల్గా రన్ అవుతాయి అన్నమాట. మనకు రెండు గల టైం వేస్ట్ అవ్వదు దీనివల్ల. సో మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి, హిడెన్ డైరెక్టరీ బ్రూట్ ఫోర్సింగ్. మనం హిడెన్ డైరెక్టరీ బ్రూట్ ఫోర్సింగ్ చేయాలి అంటే, హిడెన్ డైరెక్టరీ బ్రూట్ ఫోర్సింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా హిడెన్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత యూఆర్ఎల్లో ఐపీ అడ్రస్, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ https దెన్ స్లాష్ ఐపీ అడ్రస్ స్లాష్ secret.txt, secret.php లేదా password.php అని ఇలాంటి ఏమైనా హిడెన్ డైరెక్టరీస్ ఉండొచ్చు కదా అలాంటి ఒక వెబ్ సర్వర్లో. సో అలా హిడెన్ డైరెక్టరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే గోబస్టర్ టూల్ యూస్ చేస్తాం. ఈ గోబస్టర్ టూల్ని యూస్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ని చేంజ్ చేస్తాం. దెన్ ఇమీడియట్లీ ప్రెస్ ఎంటర్, ద గోబస్టర్ టూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అండ్ అది మనకు రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ హిడెన్ డైరెక్టరీస్ స్టార్ట్ ఉన్నాయి, ఏ హిడెన్ డైరెక్టరీస్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయని. ఇక్కడ ఎన్మ్యాప్ స్కాన్ అయితే మనకు అయిపోయింది. 80 పోర్ట్ అండ్ 22 పోర్ట్ రెండు పోర్ట్లు అయితే ఓపెన్ ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ మనం 80 పోర్ట్లో చూసుకున్నట్టయితే అపాచీ HTTPD 2.4.18, 2.4.18 అంటే క్వైట్ ఓల్డ్ వర్షన్. అంటే ఇది మనకి ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ లోకల్ ఎక్స్ప్లాయిట్లో మనకు వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం రిమోట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం రిమోట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసిన తర్వాత మనకు వెబ్ సర్వర్ నుండి రివర్షల్ అయితే వస్తుందో అప్పుడు మనం లోకల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం రిమోట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలి కాబట్టి అసలు 80 పోర్ట్లో ఏం రన్ అవుతుందో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే హెల్ప్ మోటీ అని ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఐ నీడ్ యూ టు బ్రోప్ అని ఉంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ నథింగ్ ఎల్స్. ఇక్కడ మనకి అంత ఇంపార్టెంట్గా ఏం దొరకట్లేదు. జస్ట్ ఏదో ర్యాండమ్గా జస్ట్ లైక్ కన్ఫ్యూజన్ చేయడానికి ఇక్కడ పెట్టారు. దెన్ ఇఫ్ వి ఓపెన్ ద పేజ్ సోర్స్, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక యూజర్ నేమ్ ఉంది. సో ఈ యూజర్ నేమ్ ఉందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావ్ ఏ లాగిన్ పేజ్, రైట్? లాగిన్ పేజ్ ఉంది కాబట్టే మనకి యూజర్ నేమ్ అనే ఒక హింట్ ఇచ్చాడు. ఎక్కడ ఇచ్చాడంటే సి పేజ్ సోర్స్లో. సో పేజ్ సోర్స్లో మనకి యూజర్ నేమ్ హింట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద లాగిన్ పేజ్. ఈ లాగిన్ పేజ్ ఉంది కాబట్టి మనం నిక్టోలో చూద్దాం ఒకసారి. నిక్టోలో ఏమైనా కానీ మనకి రిజల్ట్ ఇస్తాడా? ఏం లేదు. సో నిక్టో ఇంకా రన్ అవుతుంది. హిడెన్ డైరెక్టరీ బ్రూట్ ఫోర్స్లో చూద్దాం. హిడెన్ డైరెక్టరీ బ్రూట్ ఫోర్స్లో కూడా ఇంకా లోడ్ అవుతూనే ఉంది. లోడ్ అవ్వని, లెట్ ఇట్ బి. అండ్ ఇక్కడ robot.txt అనే ఒక పేజ్ ఓపెన్ ఉంది. సో మనం robot.txtలో ఏముందో ఒకసారి చూద్దాం. robots.txt. okay, then when we press enter and just a minute, I will copy this. అయిపోయింది గోబస్టర్ స్కానింగ్, గోబస్టర్ బ్రూట్ ఫోర్సింగ్ అయిపోయింది అండ్ వీ హ్యావెంట్ ఫైండ్ ఎనీ ఇంట్రెస్టింగ్ డైరెక్టరీ. సో హియర్ robot.txt అనే ఒక డైరెక్టరీని చూద్దాము. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక అబుల్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఇక్కడ ఉంది రాసింది కదా. అయితే ఇది మనకు పాస్వర్డ్ అవ్వచ్చు కదా, ఇది యూజర్ నేమ్ అయినప్పుడు ఇది పాస్వర్డ్ అవ్వచ్చు కదా. జస్ట్ ఇమాజినేషన్ అంతే, అది మనకు తెలీదు, జస్ట్ ఇమాజినేషన్. సో వి విల్ ఓపెన్ వన్ నోట్ ప్యాడ్, చెర్రీ ట్రీ అని ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది అండ్ వి విల్ పేస్ట్ హియర్ ద థింగ్ password and we will also paste the username. okay, సో యూజర్ నేమ్ని కూడా మనం పేస్ట్ చేద్దాం అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా పేస్ట్ చేసినాం. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన ఏంటి, లాగిన్ పేజ్ ఉండొచ్చు అని మనకు ఒక డౌట్ ఉంది. బికాజ్ యూజర్ నేమ్ ఉంది అండ్ సేమ్ లైక్ పాస్వర్డ్ కూడా మనకు దొరికినట్టుగా హింట్ ఉంది. ఇక్కడ ఏదైనా లాగిన్ పేజ్ అవైలబుల్లో ఉందా అని చూద్దాము. మనకి ఇంకా నిక్టో స్కాన్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వలేదు. నిక్టో స్కాన్ కంప్లీట్ అవుతే ఏదైనా మనకి రిజల్ట్ తెలియవచ్చు ఏదైనా అవైలబుల్లో ఉందా అని. అప్ టు దట్ వి విల్ మనం ఎంటర్ చేసి చూద్దాం. login.php అయినా లాగిన్ index.phpలో ఏమైనా ఉందా? నథింగ్ ఎల్స్. అండ్ సో ఇక్కడ login.phpలో ఏమైనా ఉందా చూద్దాం. login.php, సి
లాగిన్ డాట్ పిహెచ్పిలో లాగిన్ పేజ్ ఉంది. మీరు అనొచ్చు, సార్ మీకు లాగిన్ డాట్ పిహెచ్పి పేజ్ ఉందని ఎలా తెలిసింది అని. జస్ట్ లైక్ యాజ్ మనకి యూజర్ నేమ్ దొరికింది అండ్ పాస్వర్డ్ లాగా ఒక హింట్ దొరికింది. జస్ట్ నేను రెగ్యులర్గా మనకి లాగిన్ డాట్ పిహెచ్పి అని వేరే వెబ్సైట్స్లో కూడా చూస్తుంటాం కదా, అలానే నేను ఎంటర్ చేశాను లాగిన్ డాట్ పిహెచ్పి కానీ ఏమైనా ఉంటుందా అని. ఎనీవే మనకి అసలు అది నిక్టోలో కూడా తెలిసిపోతుంది. నిక్టో స్కాన్ కంప్లీట్గా అయిపోతే మనకి నిక్టోలో కూడా అసలు లాగిన్ డాట్ పిహెచ్పి ఉందా లేదా అని మనకు తెలిసిపోతుంది. సో హియర్ మనకి ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు మనకి లాగిన్ డాట్ పిహెచ్పి అలా తెలిసిపోతుంది ఈ నిక్టో స్కాన్ వల్ల. నిక్టో స్కాన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ యూ టూ ఫాస్ట్. నేను మిమ్మల్ని ఫాస్ట్గా తీసుకెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే నేనే మాన్యువల్గా లాగిన్ డాట్ పిహెచ్పి అని ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఒక లాగిన్ పేజ్ అయితే ఉంది. ఈ చెర్రీ ట్రీలో నుంచి మనము ఒక యూజర్ నేమ్, ఇదైతే యూజర్ నేమ్ కదా, మనకి యూజర్ నేమ్ అని చెప్పుంది. ఎక్కడంటే మనం ఈ సోర్స్ కోడ్లో చూసుకుంటే యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని ఇది ఉంది. సో ఇది మనకి యూజర్ నేమ్ లాగా దొరికింది కాబట్టి వి విల్ ట్రై టు ఎంటర్ హియర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ మనం ఇక్కడ పాస్వర్డ్ని కూడా కాపీ చేసుకుందాం. ఇది పాస్వర్డ్ అని నేను చెప్పలేను, బట్ roboto.txtలో మనకి ఏదో క్లూ లాగా దొరికింది. బట్ వి విల్ యూజ్ దిస్. మనం ఏంటంటే పాస్వర్డ్ లాగా థింక్ చేసి పాస్వర్డ్ లాగా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ క్లిక్ చేద్దాం. దెన్ సి వి ఆర్ లాగిన్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఏదైనా కానీ ఇమాజినేషన్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు roboto.txtలో మనకు దొరికింది పాస్వర్డ్ కాదు, ఏదో ర్యాండమ్ వర్డ్ లేదా ర్యాండమ్ లెటర్స్, ఒక వర్డ్ ఫామ్ అయింది ర్యాండమ్గా అని మనం అనుకుంటే అది వదిలేసేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకి లాగిన్ అయ్యామో, ఒక కమాండ్ ప్యానెల్ కూడా ఓపెన్ అయింది. యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్, ఇది కమాండ్ ఇంజెక్షన్ యొక్క ఒక మెషిన్ అనమాట. ఇందులో మనం కంప్లీట్‌గా కమాండ్ ఇంజెక్షన్ ఎలా చేస్తాం అనేది నేర్చుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం ఎంటర్ చేద్దామంటే కమాండ్స్‌లో జస్ట్ లైక్ హూ యామ్ ఐ ఎంటర్ చేద్దాం. అండ్ మనకి ఇక్కడ www-data అని ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద సర్వర్. మనం ఒకసారి ls అని ఎంటర్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు లిస్ట్ డైరెక్టరీస్, ls అంటే లిస్ట్ డైరెక్టరీస్ అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నామో చూసుకుందాం. మనం ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం, www.htmlలో ఉన్నాం. సో దాంట్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయనేది మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక txt ఫైల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ర్యాండమ్గా సూపర్ సీక్రెట్ పికిల్ ఇంగ్రీడియన్ అనేదో ఉంది కదా. సో మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో క్యాట్ Ctrl+V అండ్ ఇక్కడ చూడండి, కమాండ్ డిజబుల్, క్యాట్ అనే కమాండ్ డిజబుల్ అయింది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాట్ మనం ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాట్ వీ కెన్ యూజ్ కమాండ్ nl అనేది కూడా ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని బయట డిస్ప్లే చేస్తుంది. లేదా స్ట్రింగ్స్ అనే కమాండ్ కూడా ఆ txt ఫైల్లో ఉన్న కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బయటకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వీ విల్ యూజ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల డిస్ప్లే అయింది. ఏంటంటే ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఏముందో మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. అలాగే nl కూడా యూజ్ చేద్దాం. nl కమాండ్ అండ్ ఆ సూపర్ సీక్రెట్ పికల్ ingredient.txt అనే ఎంటర్ చేశాను కానీ ఎగ్జిక్యూట్, మనకి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అలాగే ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే క్యాట్ ప్లేస్లో nl అనే కమాండ్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ అనే కమాండ్ రెండింటిని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. రెండు కూడా అదే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లో, అదే ఫంక్షనాలిటీలో వర్క్ అవుతాయని మనకు తెలిసింది. సో వీ నీడ్ టు కాపీ దిస్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు ద TryHackMe. వీ నీడ్ టు పేస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ యాజ్ ఐ డిడ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్, రైట్? అది నేను ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని క్లిక్ చేశాను, అయిపోయింది. మనకి ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ దొరికింది. సో సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ మనకు దొరకాలి. సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ దొరకాలంటే మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి సిస్టమ్ని. మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం వల్ల మనకి సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ls క్లిక్ చేసాం, ఇక్కడ మనం ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు clue.txt అని ఉంది కదా, clue.txtని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం చూద్దాం. మనకి ఏదో క్లూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, clue.txt. ఇప్పుడు మనం అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లుక్ అరౌండ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఫర్ ద అదర్ ఇంగ్రీడియంట్. ఫైల్ సిస్టమ్ అరౌండ్ మొత్తం చెక్ చేయమంటున్నాడు. ఈ లినక్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్, అది ఎకో సిస్టమ్. ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుందంటే హోమ్ డైరెక్టరీలో
ఇన్ని డైరెక్టరీస్, ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, యూజర్లో ఇన్ని డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి, షేడ్లో ఇన్ని ఉంటాయి, ఓకే, రూట్లో ఇన్ని ఉంటాయి. సో సమ్ డైరెక్టరీస్ ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ టు యాక్సెస్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలాగే ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది బిల్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ లినక్స్లో. సో ఇది లినక్స్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ని మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ హోమ్లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారో చూద్దాం. ఓకే, ls హోమ్. సి ఇద్దరున్నారు, రిక్ అండ్ యుబుంటు. మనకి రిక్ కావాలి కాబట్టి మనం రిక్లో ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, ls హోమ్ రిక్. చూడండి, రిక్లో ఓన్లీ సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అని మాత్రమే ఉంది. వీ నీడ్ టు కాపీ దిస్ అండ్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎన్ఎల్ చేయాలి. ఓకే, ఎన్ఎల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ అనేది ఏ ఫైల్ టైపో మనం చూసుకోవాలి కదా. సరే, ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ డాట్ టీఎక్స్టీ అని లేదు, అది మనకి ఏ ఫైల్లో ఉందో మనకు తెలియదు. అప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా చూడాలి, అది ఏ ఫైల్లో ఉంది, అది టెక్స్ట్ ఫైల్ అయినా లేకపోతే బైనరీ ఫైలా లేకపోతే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది మనం ఎలా చూడాలంటే ఫైల్ home rec and then paste the command. ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేసినట్టయితే యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఇస్ కమాండ్ మైట్ బి రాంగ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇవి స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి వీ నీడ్ టు యాడ్ డబుల్ వాట్ యు కాల్ డబుల్ బ్రాకెట్స్, డబుల్ సెమికాలన్. ఓకే, సెమికాలన్ యాడ్ చేయాలి మనము. అలా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అది ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అప్ ద సేమ్ ఎర్రర్. ఓకే, చూడండి, మనం చూస్తే ASCII TXT అంటే ఇది కూడా TXT ఫైల్. సో వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే ద కంటెంట్ విచ్ వాజ్ ఇన్సైడ్ దిస్ TXT. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే NL and we need to add semicolons for this second ingredient and we need to paste out it. See, one jerry tree tier అని మనకి ఇంకో క్లూ వచ్చింది, సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట. we need to get back into this page and we need to paste over here one jerry tree and as I did in the earlier, నేను ఆల్రెడీ ముందే చేసేసాను. దెన్ నెక్స్ట్ మనము థర్డ్ వన్లో చూడాలి కాబట్టి థర్డ్ వన్లో మనం ఏముందో ఇక్కడ మనం చూడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థర్డ్లో ఏముంది అండ్ మనం థర్డ్ వన్ని ఎలా డీక్రిప్ట్ చేయాలి, ఏముంది యాక్చువల్లీ ఎలా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎన్యూమరేట్ చేయాలి అనేది మన మేనర్లో ఉంది. డెఫినెట్లీ థర్డ్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ద రూట్. కాబట్టి మనము రూట్లోకి చేంజ్ అయ్యే పర్మిషన్ మనకుందా లేదా చూద్దాం. యూ కెన్ ఆల్సో try reversal from here and you can get a reversal from by using netcat and you can also try this all things from terminal. మీరు రివర్షల్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీరు టర్మినల్ నుంచి రివర్షల్ గెయిన్ చేసి అక్కడ నుంచి కూడా మీరు అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ద కమాండ్ ఇంజెక్షన్. ద స్పెషల్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ వీడియో ఇస్ కమాండ్ ఇంజెక్షన్ కదా. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ద కమాండ్ ఇంజెక్షన్. కాబట్టి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓవరాల్ సినారియో మొత్తం అర్థం చేసుకోండి. మీకు ఏది కూడా అర్థం కాకపోతే ఐఎమ్ హియర్, ఓపెన్ హార్ట్, అసలు మొత్తం హెల్ప్ చేస్తాను. మీకు ఏది అర్థం కాకపోయినా కమెంట్ డౌన్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ వయా వాట్సాప్. ఐఎమ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు మెన్షన్ మై నంబర్ in the description and you can also text me in the WhatsApp if you are having any doubt. okay, సో చూడండి, ఇప్పుడు మనం ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ చేద్దాం. ఈ కమాండ్ ఇంజెక్షన్ ఉండే ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ చేద్దాము. మనకి ఇక్కడ నుంచి అసలు యాక్సెస్ ఉంటుందా రూట్లోకి లేదా అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్లో చూడాల్సింది ఏంటంటే సుడో యూస్ చేసే కెపాసిటీ మనకు ఉందా లేదా అనేది మనం చూద్దాము. సుడో -l అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, నో పాస్వర్డ్ అండ్ వీఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ కమాండ్స్ యాజ్ రూట్. ఇది ఎప్పుడైతే మీకు డిస్ప్లే అవుతుందో ఆల్, నో పాస్వర్డ్, ఆల్, దిస్ మీన్స్ మీరు రూట్ లాగా ఏ కమాండ్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ అథారిటీ టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ఇన్ టు ద రూట్. మనం రూట్ లాగా కూడా చేంజ్ అయ్యే అథారిటీ మనకు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సుడో లెస్ ఆర్ సుడో ls రూట్. ఓకే, చూద్దాం రూట్లో ఎన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయో చూసా అండ్ రూట్లో మనకు తెలిసిపోయింది third.txt స్నాప్ రెండు ఉన్నాయని తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, సుడో nl రూట్ అండ్ దెన్ third.txt
txt. Okay, then press enter. See, boom, we got the third also, we got the third flag also of leap juice, and we need to copy it. మనం కాపీ చేసిన తర్వాత గెట్ బ్యాక్ టు ద పేజ్ ఆఫ్ ట్రయాక్ మీ అండ్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసి సబ్మిట్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లిక్ చేయండి. సాల్వ్డ్, ఆల్ సెట్. సో ఇలాగా మనం వెబ్సైట్స్లో కమాండ్ ఇంజెక్షన్ని ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఈ విధంగా మనం టేక్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ని నేర్పించింది. ఒకటి కమాండ్ ఇంజెక్షన్, ఒకటి వెబ్ సర్వర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ విత్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లినక్స్ కమాండ్స్ అండ్ యూజింగ్ థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ఈ విధంగా మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని మనం ఈ మెషిన్లో నేర్చుకున్నాం. అండ్ this is the thing, guys. Please do subscribe to our channel and share this video to your all friends and tell them to subscribe, and whoever is interested to learn cybersecurity, join into our community and let's we rock. ఇది తెలుగు యొక్క కంపెనీ అండ్ we are from Telugu and this company is organized by the Telugu people. కాబట్టి ఇది మన తెలుగు వాళ్ళది. మనం దీన్ని మనమే నిలబెట్టుకోవాలి. కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి and let me explore this cybersecurity domain all we together. Okay, thank you, bye bye.